صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام جاننے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل کر بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اسم مبارک کی جانب. سیدنا الرداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ پر راضی ہونے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ کے چہرہ انور پر مسرت، یعنی اس پہ چہرہ انور پہ پر مسرت آثار نمودار تھے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے چہرہ انور پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا پروردگار فرماتا ہے کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ جب کبھی آپ کا کوئی امتی آپ کی خدمت میں درود پاک پیش کرے تو میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل کراؤں گا، اور جو آپ کی خدمت میں سلام پیش کرے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں راضی و خوش ہوں. ناظرین کرام، سب سے پہلے میں دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو اور خاص طور پہ کلیام شریف سے عقیدت رکھنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، اور حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی علیہ رحمہ کے غلاموں کو ان کے 127ویں عرس کے موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور 92 نیوز کی جانب سے اور ہمارے تمام اسکالرز اور علماء اور ٹیم کی جانب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. شہباز لامکاں، شہنشاہ ولایت، تاجدار فقراء، امام العارفاں حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی علیہ رحمہ کی پیدائش ناظرین 1223 ہجری میں کلیام شریف سے تقریباً 2 کلومیٹر دور آپ کے آبائی گاؤں کلیام سیدہ میں ہوئی. آپ کے جد امجد بسلسلہ تبلیغ مدینہ منورہ سے دہلی آئے اور وہاں سے گجرات میں آباد ہو گئے. اب میں آپ کو یہ تھوڑی سی تاریخ ان کی بتا رہا ہوں، بڑی لطیف تاریخ ہے ناظرین، بہت توجہ سے سنیے گا. آپ کے دادا حضرت خواجہ ذکا الدین گجرات سے ہجرت کر کے کلیام سیدہ میں آ کر آباد ہو گئے. آپ کا تعلق ناظرین خاندان بنو ہاشم سے ہے. آپ ہاشمی قریشی ہونے کے ناطے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نسبی تعلق رکھتے ہیں. حافظ ذکا الدین نے کلیام سیدہ کے قریشی خاندان میں شادی کی. آپ کے ہاں فتح اللہ ہاشمی پیدا ہوئے. اب یہ آپ کا تھوڑا سا ایک میں نے بیک گراؤنڈ بتایا ہے. معاملہ یہ ناظرین کہ اتنی عظیم شخصیت وہ تھے جو حافظ قرآن بھی تھے، بلند پایا عالم دین بھی تھے، زاہد بھی تھے، متقی ہونے کے ساتھ ساتھ چاروں سلسلہ طریقت میں یعنی نقشبندیہ میں، چشتیہ میں، قادریہ میں اور سوروردیہ کی خلافت بھی آپ رکھتے تھے. ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے ناظرین. ایک کا نام نور احمد، دوسرے کا نام غلام رسول اور تیسرے کا نام فضل الدین تھا. خواجہ فضل الدین علیہ رحمہ دینی علوم کے علاوہ دنیاوی علوم پر بھی بہت دسترس رکھتے تھے. خوش نویسی میں آپ بہت ہی ماہر تھے. علوم ظاہری میں بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے نہ بول پاتے تھے. حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی علیہ رحمہ کی شان یہ تھی ناظرین کہ آپ کے مرشد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے متلاشی تھے، اور وہ اپنے مرشد یعنی وہ جو اپنے مرشد تھے ان کے حکم پر دہلی سے پوٹوہار یعنی کلیام آئے.
नाज़रीन کرام, उसूल तो ज़ाहिर है आप जानते हैं कि ये होता है कि प्यासा अमूमन कुएं के पास जाता है। बड़े बड़े शेख तरीक़त, कुतुबुल अक़ताब, शहबाज विलायत खुद चल कर मुर्शिद कामिल के पास जाया करते थे, साल साल तक उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहते, फिर जाके कुछ मिलता। आपके दादा मुर्शिद हज़रत ख्वाजा सैयद मज़हर अली शाह चिश्ती साबरी अलैहि रहमा जलालाबादी ने दिल्ली से अपने खलीफा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद शरीफ खान अलैहि रहमा को हुक्म दिया कि खित्ता पोटोहार में एक ऐसे बच्चे की विलायत होने वाली है और विलादत होने वाली है जो अपने वक्त का बुलंद पाया वलीउल्लाह होगा, लिहाजा आप कलियाम शरीफ चले जाएं और इस बच्चे की ज़ाहिरी और बातिनी तालीम और तरबियत फरमाएं। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको एक बात बताऊं कि हज़रत ख्वाजा मोहम्मद शरीफ जो है उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर वो बहादुर शाह जफर की औलादों में से थे और उनकी जो फौज थी उसके वो सिपहसालार भी थे। लेकिन उसके बाद जब उनको हुक्म हुआ तो अपने मुर्शिद के हुक्म पे आपने जो है अब रुख वहां का कर लिया। आप सिलसिला चिश्तिया साबरी के वो अजीम वली कामिल हैं जिससे नाज़रीन इस सिलसिले को दुनिया भर में फरोग मिला। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से आपको खुसूसी निस्बत हासिल थी, यानी खुसूसी आपका एक ताल्लुक था, और हज़रत ख्वाजा अली अहमद साबिर कलिया शरीफ अलैहि रहमा की निस्बत से आप साबरी कहलाया करते थे। तवील अरसे तक आपने ज़ाहिर है मुजाहिदा किया, जंगलों में रहे, वीरानों में रहे, लेकिन बात वही थी कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप बे इंतहा मेहनत किया करते थे। और बात वही है नाज़रीन कि जब बंदा मकाम क़ुर्ब इलाही पे पहुँच जाता है, जब उसे मुबारक लताफ़तें नसीब होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसे एक बेखुदी और बेनियाजी की वो मंजिल मैसर आ जाती है कि जहाँ वो बंदा मोमिन अपनी गुदड़ी झाड़ कर दुनिया और माफिया को अलग फेंक देता है, कायनात उसके सामने धूल बनकर उसके कदमों को चूमने के लिए बेताब हो जाया करती है। आज नाज़रीन बुनियादी तौर पर हम उन्हीं पर बात करेंगे कि हज़रत बाबा फजलुद्दीन कलियामी चिश्ती अलैहि रहमा बुनियादी तौर पर उनका मकाम क्या है, अल्लाह तबारक व तआला से वो कैसी मोहब्बत फरमाया करते थे, खल्क़ खुदा के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। हमारे साथ इस वक्त 3 शख्सियात मौजूद हैं। पहली शख्सियत मुमताज़ दीन हैं, उस्ताजुल उलमा हैं, शेखुल हदीस हैं, कराची सेंटर में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुफ्ती शाह हुसैन गर्देजी साहब। दूसरी शख्सियत हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं, मारूफ स्कॉलर हैं, मुमताज़ स्कॉलर हैं, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और रूहानियत पर बड़ी आपको दस्तरस है, मोहतरम जनाब डॉक्टर शब्बीर अहमद जामी साहब। और तीसरी शख्सियत मुमताज़ रूहानी शख्सियत है, मुमताज़ स्कॉलर हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद शाह खग्गा साहब। आप तीनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। हज़रत बाबा फजलुद्दीन कलियामी अलैहि रहमा के आबाओ अजदाद की जो एक हिजरत का जो एक तारीख़ी पस मंज़र है, मैं चाहता हूँ ज़रा सा यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये पाकीज़ा सुबह है और इस सुबह में हम हज़रत ख्वाजा फजलुद्दीन कलियामी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब, अल्लाह जल जलालहू का एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तख्त लोगों की तब्दीली होती रहती है। सुभान अल्लाह। जिस तरीके से अभी आपने अपनी मुख्तसर गुफ्तगू में ये कहा कि कुछ बच्चे, एक बच्चा पैदा होने वाला है, तो वो पैदा होने वाले के बारे में लोगों को इत्तला है कि वो कहाँ पैदा हो रहा है और कौन है। तो इसी तरीके से ये जो ख़ानदानी तरीक़ाकार होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, तो ये मशीयत इलाहिया से होता है और उस मशीयत इलाहिया पर जो है अहलुल्लाह की नज़र भी होती है। अब वो उस ख़ानदान को मुंतकिल किया जा रहा है। आप ज़रा पीछे अपने माजी में चले जाएं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान है, तो वो मुनकसिम उसको कर दिया गया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरब में मक्का मुकरमा भेज दिया गया है और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को वही फ़लस्तीन में रखा गया है। तो ये खुद ब खुद नहीं हुई ये चीज़, ये अल्लाह जल जलालहू की मशीयत होती है, उसके हिसाब से ये तकसीम होती है। तो हज़रत ख्वाजा फजलुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो ख़ानदान है, तो उसकी ये जो तब्दीली हुई है कि ये अपने मरकज़ से उठे और गुजरात आए और गुजरात से उठे और किलियाम आए, तो ये खुद ब खुद नहीं हुआ, ये मशीयत इलाहिया का तकाजा होता है। तो उस मशीयत इलाहिया के मुताबिक जहाँ जिसको रखना होता है उसको वहाँ रखा जाता है। तो हज़रत ख्वाजा फजलुद्दीन कलियामी जो है उनकी भी यही सूरत हाल थी कि जब कोई बड़ा बच्चा पैदा होता है
تو خاندان میں پہلے سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان. اور وہ ساری تیاری باطنی طور پہ ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود سارا کچھ اتفاقی طور پہ ہو رہا ہے. کیا بات؟ اتفاقی طور پہ نہیں ہوتا, وہ مشیت الہیہ کے حساب سے ہوتا ہے. تو چونکہ اس بچے نے اپنا مرکز کلیام کو بنانا تھا تو لہٰذا اس خاندان کو دہلی سے چلایا گیا اور دین کی سربلندی کے لیے اسے گجرات اس کا مرکز بنایا گیا. اور پھر گجرات سے اس کو منتقل کیا گیا کلیام شریف میں. تو یہ سارا کچھ مشیت الہیہ ہوا, مشیت الہیہ سے ہوا. بظاہر یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے بنتے رہتے ہیں, تو وہ حالات جو بنتے ہیں تو وہ حالات بنانے والا حالات بناتا ہے. بھائی سبحان اللہ. بات کو آگے بڑھاتے ہیں.